सत्यमेव जयते। प्रिय ख्रीस्टीय भाई भौणी बंधु मैंने आज आम संक्षिप्त भाव सत्य विषय किछि आलोचना करिबा। सत्य कौन आउ सत्य को आपण किपरि जानिले, काहीकि जानिले, आउ जानिछंती बोली एहार प्रमाण कौन? अनेक गुड़िए विषय तो अच्छे सत्य विषय, किंतु आमे आलोचना करिबा जे सत्य कौन। थरे जिहुदी लोक माने प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ विरुद्धरे पिलातो राजाଙ୍କ निकटरे अभियोग कले, अपवाद कले, निंदा कले, समालोचना कले, आउ कहिले जे ये लोकटी मु जिहुदी मानक राजा बोली कहूछि, निजको जिहुदी मानक राजा बोली साब्यस्त करुछि, एमिति कहिले। तापरे पिलातो लोक मानक अनैले, प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ आड़क अनैले, आउ जीशुख्रीष्टଙ୍କୁ पचारे तमे कौन जिहुदी मानक राजा? जीशुख्रीष्ट हाँ कलेनी, ना भी कलेनी। तापरे बरं जीशु कहले आपण कहउछन्ते। ता अर्थ जीशु निजको निर्दोष साब्यस्त कले, निजको स्वीकार कले जे से जिहुदी मानक राजा बोली निजको उपस्थापना करि नाहांती। तेणु पिलातो राजा जड़े राजा जे कि बुझी पारे आउ कहले जे एही लोकटारे आम्भे कौनसी प्राणदंडर दोष पाउना, माने प्राणदंड पाइबार कौनसी दोष ए व्यक्ति करि नाहांती। सत्य कौन एई कथाटी से कहिथिले। सत्य कौन एई कथाटी कहले, आउ तापरे कहले जे एही व्यक्ति ठारे आमे प्राणदंड पाइबार कौनसी विषय देखु ना। ता अर्थ जीशु ही सत्य। आ जोहन 14 अध्याय तार 6 पद अनुसार प्रभु जीशुख्रीष्ट होइछन्ति सत्य। से जणे मात्र प्रभु जे कि सत्य प्रभु। आ ईश्वर भी सत्य अटंती। जोहन लिखित सुसमाचार 17 अध्याय तार 3 पदरे लेखा अछि जणे मात्र ईश्वर से कि सत्य। ईश्वर को वाक्य मध्य सत्य। जोहन सुसमाचार 17 अध्याय 17 पदरे लेखा जाए। प्रथम जोहन 5 अध्याय 7 पदरे लेखा जाए जे पवित्र आत्मा ही सत्य अटंती। तेणु सत्य कौन आपण बुझिले। हेले एही सत्य को जे जानिछंती से माने कौन करंती? सत्य विषय जानिथिबा व्यक्तिंकर विशेषतः 3टी मुख्य विषय आमे आलोचना करिबा। प्रथम विषयटी हला द्वितीय जोहन 1 पद अनुसार जे सत्य को जाने से सत्य भावरे प्रेम करे। प्रथम जोहन 3 अध्याय रे लेखा जाए जे जोहन कहती हे वत्सगण आमे कार्य सत्य प्रेम करू। कार्य सत्य प्रेम करिबा ता अर्थ कार्यटी प्रेम रे साधित हेबा दरकार। मु तुमको प्रेम करे, तुम पाई मु प्रार्थना करुछि, तमे जीशुख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास कर, तुमको प्रभु जोगाइबे, तमे महान लोक, तुमको प्रभु मनोनीत करिसंती, तमे निराश हुओ नाही। एमिति बाजे कथा गुड़ाक बाजे सांत्वना देवा अपेक्षा आपण कार्य सत्य प्रेम करतु। सत्य को जानिथिबा व्यक्तिंकर एहा परिचय जे से सत्य भावरे प्रेम करती। द्वितीयटी हला से सत्य भावरे बा सत्य को जानिथिबा कारणरू मुक्त भी अटंती। जोहन 8 अध्याय 32 पदरे लेखा जाए प्रभु जीशु कहती तुम्भे माने सत्य ज्ञात हेबो आउ सेही सत्य तुम्ह माननको मुक्त करिवो। तेणु जो माने सत्य को जानती से माने मुक्त होती। मु गोटे ईश्वर को वाक्य अलगा गोटे उदाहरण देवाक चाहे, भूल बुझीबेनी। सन्थ कवि भीम भोई, ओडिशार सन्थ कवि भीम भोई से कहती स्मृति चिंतामणि रे कहती जे सत्य रे तरीबी सत्य रे मरीबी
ଏହି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହେଉ କହେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯଶ ଅପଯଶ ଥାଉ। ଏହା ଭୀମ ଭୋଇ କହନ୍ତି। ଆପଣ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଥିବା ଦେଖୁଥିବେ, ପଇସାରେ ଲେଖାଥିବା ସିଏ 4ଟି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତି ଲେଖା ହେଇଛି। ସତ୍ୟର ହିଁ ଜୟ ହେବ। ଆପଣ ସତ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ବାଧା ଆସିବ, ଲୋକେ ଅପନିନ୍ଦା କରିବେ, ଲୋକେ ଅଯଥା କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ପଂକ୍ତିକୁ ଆସିବା। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିଚୟ। ଏହା ଛଳନାର ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା ବାହାନାର ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କରିବା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରେମରେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଥାଏ, ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରେମର ଅପଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଏହା ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପାପଠାରୁ, ଅଧର୍ମଠାରୁ ତଥା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରୁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟରୁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନଯାପନରୁ। ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆତ୍ମା, ଶରୀର, ପ୍ରାଣକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ, ନର୍କରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଏ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରୁ ମୁକ୍ତି ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେଇଯିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସତ ମିଛ ବୁଝିବା, ବିଚାର କରିବା, ବିବେଚନା କରିବାର ଗୋଟେ ଧୀଶକ୍ତି ଆସିବ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ଆଉ 4 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯୋହନ କହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ ବୋଲି ଯେ କହେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ତାହାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତିନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରୁନାହିଁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଅପଚୟ, ଅପବ୍ୟବହାର ସେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋତେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଏ ପିଲା ତୁ ଗୋଟେ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତ ଗାଇବୁ, ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଇବୁ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ। ଗୀତଟି ଥିଲା, ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ଘିନ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରୀ। ସେ ଗୀତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲେଖା ଥିଲା, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇଁ ହେ, ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ହେ। ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୀତ। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଗୀତଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି, କେବେ ଲେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ସତ ଆପଣ କହିଲେ ମରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ତରିବେ, ଯେମିତି ଭୀମ ଭୋଇ କହନ୍ତି। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ ସୁଡ୍ ସ୍ପିକ୍। ଏମିତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯାହାଙ୍କୁ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଏ, ସିଏ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଇ ଏପ୍ରିସିଏଟେଡ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଅସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଆଉ ଏ ଗୀତ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ତାଙ୍କର ଏ ଗୀତକୁ ବି ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ସେଠି ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ତ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସତ୍ୟର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା।